Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarovchilar, efirda fikr topshiruvi. Biz haligi studiyada o'zimizga ko'rkam fikrdoshlar izlaymiz. Ikki shaxs ham bir fikr, qolgani topshiruv davomida belgilab bo'lar. Bugungi topshiruvda qatnashganlar diniy fikrni taqdim etadi markazimizning Imom Nuri masjidi imom xatibi Niyoz Hazrat Zakirov. Assalomu alaykum Hazrat. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Shulay yo'q, bugungi topshiruvda qatnasha Huzur nashriyatining bosh muharriri Gulnoz xonim Siddiqova. Assalomu alaykum Gulnoz xonim. Va alaykum assalom. Hurmatli ikki diniy fikr, bugungi topshiruvimiz g'ajab unikal ravishda uyushdi. Subhanalloh. Biz endi topshiruvimizni xodigina so'rovdan boshlarga ko'nikkan, kayflaringiz nechik muhtaram qo'noqlarimiz, hazratimiz. Allohga shukr, rahmat yog'sin, chaqirganga rahmat. Imom Nuri masjidi nurlanami hazrat? Alhamdulillah shukr. Masjid nurlana, xalq kela. Olay zorlanırlıq tugul. Alhamdulillah şükür masjidlar to'li. Allohga shukr. Gulnoz xonim, sizda kayflar nechik, huzur nashriyatining ishchanligi nechik bora? Alhamdulillah. Endi o'zing bilasing, Ilyas, so'nggi 10 yilga natija yasasak da, u mana bizning huzurga bitindi 10 yil. Subhanallah, kitaplar yıldan yıl ko'proq chiqib bora. Yıl ahırında netice yasağından da көріне. Elhamdülillah kitaplarını alalar. Müslümanların sonu orta. Şuna көрәсіне biz. Subhanallah, to'xtamay ishlaylar bizning Gulnoz xonim ham nashriyatimiz izgi ishingizda o'ngishlar. Shulay Gulnoz xonim, biz rahmat. Biz oqiringina topshiruvimizning birinchi ulushini tanishuv ulushina ko'chigaylik. Tanışu ülüşün başlab jiberamiz. Hürmetli fikirdaşlar, tanışu ülüşü bizning original ravishda boshqarilgan kishi o'zi turunda men shul deb tanishtirib o'tirmay, yanasha o'tirgan fikrlashining ishchanligi turunda o'z fikrini bildirib ketadi. Hurmatli hazratimiz, yanashagizda muhtaram bosh muharriri biz o'tira nashriyat ishchanligini ham kitob san'atiga munosabatingiz nindi? Albatta endi yaxshi. Albatta yaxshi. Allohga shukr, bugungi kunda huzur nashriyati ishlagan, xizmatin solgan ish u bik kerakli. Ham narsa deb aytayim, mana biz birinchi dinga kirgan vaqtda, biz u vaqtda hozirda begiz kirgan tugul endi, u vaqtda bigrakda yosh malaylar edi, qizlar. Nashriyat degan naybirni Allohning rahmati Valiulloh hazratimiz bor edi. Marhum sözümüz dua bulsun, endi Allah bersa. Onun kitaplari bilan biz üstigindi desang bo'lar. Ruhiy yoqdan, ilm yog'idan mana shu kichkinagina kitoblarni o'qib informatsiya tobu bik jengil tuguli. Yaxshi saytlarda uni bik sirakkinalargadir. Bugungi kunda ul kitoblar bitali gazet kag'azigina shundayroq kitoblar edi. Bugungi kunda huzur nashriyatining kitobini da tutarga o'ng'ayli, ko'rkam, andagi informatsiyada bik subhanalloh bugungi kunda Allohga shukr. Tataristonimizda shunday nashriyat ishlab kelar ekan. Inshaalloh rahmat, menimcha xalqqa, yoshlarga ham ulug'larga bik zo'r foyda bor. Rahmat sizning ishlaringiz uchun Allohning rahmati bo'lsin. Men shunda yuqori beya Gulnoz xonim sizning ishchanligingizga, Gulnoz xonimning Niyoz hazrat boshqargan diniy ishchanlikka munosabati nindi bo'lar ekan, rahmetingiz Gulnoz xonim. İlyas, endi menim ishimda butun shu xatni maqtagandan so'ng nashar so'z aytib bo'lmaydi. Siz o'zingizda dinga shu qadar yoqan kishi qistimaysiz. Albatta bütün imamlarning, muhtasiblarning, ularning ishchanligi bayalab o'tirasiz. Albatta. Chunki ular mana xalq bilan ishlaydi. Kichkinagina spoiler aytib jibaring mana biz bugun topshiruvda bitini bolalar tarbiyasi haqida сөйләшербез degan edik. Spoiler. Shulayda mana imom kishilari bitindi ular xalqni tarbiyalay. Biz o'z shiratimizda ularga yordamgina aytamiz. Mana shu qog'oz varianti, nechikdir ularga shu material bo'lsin deb tirishamiz. Ular bilan mana shu birga ishlaymiz endi. To'g'ri kelar shulay ishlarga. Ular avtor bo'laroq, biz redaktor bo'laroq, shunga ko'ra menim g'umuman hozirgi imomlarning ishchanligidan bek qanoat, alhamdulillah. Bizning Tataristonimizda boshqa rayonlarga qaraganda, boshqa respublikalarga qaraganda bizdagi mana progress ko'rinadi. Chunki bizga boshqa regionlardan da shaltiratalar, suqlanalar, bizning bilan tajriba o'rtoqlashalar. Bu imomlarning g'umuman shunday ishchanligi bo'lmasa, u birgina kishining ishchanligi bilan boshqariladigan ish tugul.
Biz de рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр, танышып уздык. Хәзер акрын гына тапшырубызның төп өлешенә, тагын да кызыклырак фикерләшү өлешенә күчик әле. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Инде Гөлназ ханым әйтеп киткәнчә, бүгенге тапшырубызның темасы үтә дә мөһим тема балалар тәрбиясе. Һәм шуңа күрә кунакта 4 кыз атасы Нияз хәзрәт Закиров һәм 3 бала, 1 кыз һәм 2 егет, әнисе Гөлназ ханым Сиддикова. Акрын гына беренче сорауга да күчик. Менә булай яңгырар ул. Кырда ише ачы булса да, өстәл артында җимеше бит аның бик татлы. Балаларыгызны тәрбияләү сезгә җиңел биреләме? Хөрмәтле хәзрәт, сездән бисмилла сүзе белән башлап җибәрик. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ильяс, рәхмәт, инде беренче гел миңа сүзне бирәсең, име? Аннарсың баш редактор бит инде сөйләсә миңа сүз калмаска мөмкин. Аллаһ рәхмәте яусын беренче миңа биргәнгә. Җиңелме? Юк инде, әлбәттә. Әлбәттә үзенең авыр вакытлары да була, авыр чаклары да була. Әйтик, син балаң туды икән, синең берәр җире авырта икән, борчыласың бит инде, белмисең, әйтә алмый, күрсәтә алмый, аңлата алмый. Балаңны авыртуы, шунда син дә борчыласың инде. Тәрбия дигәндә, минем фикерем шул иде, элекелектән беренче ислам диненә басу юлы белән башка фикер килә бит иде. Өйләнсәң, балалар булса, ничек ул балаларны тәрбияләргә. Кай вакыт әни янына да килеп, әни, без бит инде җиңел генә җегетләр түгел, без 3 малай үстек әниде. Ничегрәк сез безне тәрбияләдегез соң? Аллаға шөкер дип әйтерлек, минем гомеремдә берничә остазым булды. Күп түгел инде. Әти беренче остаз, аннары остазым рухи яктан Мәхмүд хәзрәт булды һәм соңыннан әти мәрхүм булганнан соң шулай бер олы кеше, ул миңа тормыш алып баруны аңлатты. Һәм алар аңлаткан сүзе белән иң мөһим нәрсә аңладым, баланы тәрбияләргә, иң әввәл үзеңне тәрбияләргә тиешсең. Менә бөтен мәсьәлә шунда калды минем. Әгәр дә мин баламдан тәрбия күрәсем килә икән, димәк мин иң әввәл үзем тәрбияле булырга тиешмен. Минем хәләл җифетем, хатыным да тәрбияле булырга тиеш. Җиңелме ул? Әлбәттә җиңел түгел. Үзеңне тәрбияләү, кешегә хаталарын күрсәтергә бик җиңел. Балам шуны эшләмә, моны эшлә, фәлән эшлә дию җиңел. Әмма менә үз өстеңнән эшләү, ул бик авыр. Шуңа күрә бала тәрбияләү дә бик җиңел эш түгел. Рәхмәт, хәзрәт. Хөрмәтле Гөлназ ханым, сезгә сорау шундый булыр. Бер эштә җиңел генә бармый, хәзрәт әйтеп киткәнчә, балаларны тәрбияләүдә иң авыры һәм иң җиңеле әни кешегә нәрсә? Иң җиңеленнән башласы, менә иң җиңеле балаларың керәсендә бүлмәдә, менә алар тынычлап йоклап ята. Әлхәмдүлилләһ дисен, шуларга сокланып карап куя. Ул әтиләргә дә шулай. Менә тыныч кына йоклап яталар. Алар йоклагач башлана иң җиңеле. Син тыныч кына кухняңа керәсең дә, утырып чәйеңне эчәсең тыныч кына. Аллага шөкер, балаларым сау сәламәт, менә ятып йоклап тора. Менә җиңеллеге шунда. Калганы бөтенесе авыр дип әйтер идем, чөнки бала тәрбиясендә чынлап та ул бик зур җаваплылык. Аллаһ Тәгалә булай гына вәгъдә итмәгән бит инде. Менә эш кыз бала тәрбияләгән кешегә дә җәннәтне булай гына вәгъдә итмәгән ул. Чөнки аның өчен тырышлык куярга кирәк. Әлбәттә, менә хәзрәт бик дөрес әйтте. Үзеңә тәрбияле булырга кирәк. Синдә ниндидер җитешмәгән яклар булса, әлбәттә сине Аллаһ Тәгалә балаларыңда да күрсәтәчәк сиңа. Балалар бит алар сиңа көзге кебек. Барысында менә син аларга карыйсың да күрәсең. Аха, нәрсәдер килешеп бетми, нәрсәдер ошап бетми. Димәк, синдәме, тормыш иптәшеңдәме, якыннарыңдамы, аларда шул гайберне кабатлый, каяндыр күргән бит инде алар аны. Һәм менә без аны нәрсә эшләргә тиеш? Бунда инде уйларга кирәк, җаваплылык безнең истә. Китап буенча гына тәрбияләп булмый ул баланы. Көн саен ул дәвамлы шундый эш, көн саен яңа проблемалар туа, яңа мәсьәләләр белән килә балаларда синең яңа. Рәхмәт, Гөлназ ханым, хөрмәтле хәзрәтебез. Дөрес тәрбияләнгән балалар иң яхшы инвестиция дигән гыйбарә бар. Тәрбия кылуның нигә кирәк булуы, ничек иң башыннан аңлап башкарырга соң аны? Кирәк ул менә миңа. Кирәк, авыр, ләкин кирәк. Ничек моңа төшенергә? Аллаһ Тәгалә, минемчә, ул тормыш барган вакытта, сиңа һәр вакытта бер төрле укытучыны җибәрә. Гомумән алганда, һәрбер кеше ул безгә укытучы. Һәм син ул әйберләрдән үзеңә гыйбрәт алырга тиешсең. Менә Гөлназ ханым әйткәндә, китапларда языла, бик күп языла, хәдисләрдә дә килә. Без ул хәдисләрне укыган, әмма кай вакыт аңлап бетерә алмыйбыз. Хәдистә әйтелгән,
Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam әйткән, әти кеше балага нәрсә тиешле эшләргә. Һәр көнне күп итеп садака биргән урынына хәтта баланы тәрбияләсә, ул күпкә яхшырак булачак дигән. Без аны аңламыйбыз. Аны укыган, ничектер узган ул хадис янымнан. Гомеремдә бер кеше килеп чыкты. Улы кеше, ул мине утыртты да бер юлы. Без аны белән сөйләшәбез. Инвестиция ягыннан мин аны гомумән әйтәм, ул минем финансовый наставник. Бөтенесе менә ничек тормышны алып барырга, гаиләне ашатырга, нишәтергә, хатын белән хәтта мөнәсәбәтләрне беразны аңлаткан. Аннарсын бер юлы мине чәй эчеп утырганда, улым, беләсезме, иң мөһим нәрсә ул ди. Иң мөһим. Акча эшләү понятно инде, ул кирәк ди, мөһим әйбердер инде, ашатырга кирәк гаилән, син ир кеше ди, әлбәттә. Әмма ләкин иң мөһим әйбер балаңны дөрес тәрбияләү ди. Менә син балаңны дөрес тәрбияләй алсаң, ул синең иң яхшы инвестиция булачак дигән. Әле күптән түгел телевидениеда да соцролик булган. Мен күп җирдә вагызларда сөйләгән. Бер ир кеше чыга, ул яшьтәге ир кеше шундый матур гына киенгән, әйбәт кенә, күршесе күрә. Кардашым ди, сез ди, әфәндем ди, сез менә нәрсәгә шуның кадәр акча инвестировать иттегез ди. Бу картлык көнегездә шундый матур гына киенеп, каядыр һаман йөрисез сез ди, каядыр кунакка барасыз сез ди. Нәрсәгә шуның кадәр нинди кәгазгә, мул акциягә дип әйтикме, нигезгә мул, кая инвестировать иттегез шуның кадәр? Шул вакытта малай килеп туктый. Әти әзерме син ди? Киттек. Ул әйтте, мин аңар инвестировать иттем. Хикмәт. Менә бу социаль ролик булды безнең телевидениедә, Аллаһның рәхмәте күрсәткән. Әмма ләкин кай вакыт без аны төшенмибез. Шунда да менә дәрес бит. Чынлап та безнең ышанычлы остазларыбыз булу да бик мөһим бу эштә. Хөрмәтле Гөлназ ханым, ата-ана йөрәгенең тирәнлеген балалар әлбәттә белмиләр. Балаларны тәрбияләргә өйрәнеп буламы, әллә әти-әни хисе ул кайдандыр тирәннән күчәме? Бала тугач хисләрегез нинди булды? Кызыклы сорау. Әлбәттә, ана кешенеке бит ул бигрәк тә. Күзләре үзгәреп китә, минем игътибар иткәнем бар. Мен инде теге Америка ашмыйм, булай дип әйтим. Ул әти-әнинең менә балага мөнәсәбәтен үзен әти-әни булгач кына аңлыйсың. Шунлап та аны кешегә аңлатып бетереп булмый. Чөнки менә Аллаһ Тәгалә бирәдер инде ул шундый ярату, мәхәббәт хисен балаңа карата. Чөнки син аны менә чынлап та үзеңне дә ныграк яратасың. Үзең өчен дә ул кадәр борчылмыйсың, балаң өчен борчылган кебек. Һәм менә шул вакытта менә мин үземдә әни булгач кына аңладым. Аллаһ Тәгалә әйткән бит менә безгә кутси хадистә дә киләйме, менә мин сезне теге ана баласын яратканнан да ныграк яратырмын ди. Менә хәзер мин әни буларак мин балаларым өчен теге үлеп торам дип әйтү дөрес булмаса да инде барыбер теге аларны кайгыртасың. Шулай да менә Аллаһ Тәгалә безне нихәтле кайгырта. Без күпме әйбер хакында уйламыйбыз. Без уйлый да алмыйбыз менә сулаган һавабыз хакында, менә күп әйберләр хакында, ничек сулышабыз, бит аларны уйлап яшәмибез. Аллаһ Тәгалә безгә инде аны кайгырткан, булдырган. Балалар белән дә шулай теге. Без алар өчен уйлыйбыз күп нәрсәләрне. Алар уйламый. Хәзерге галимнәр дә әйтәләр бит инде иң беренче ярата белергә кирәк. Яхшы тәрбия бирер өчен. Менә ул тәрбия бирү, ярату шартлы булырга тиеш түгел. Билгеле бер шартларда, менә сине бала тыңласа, әйбәт булса гына ярату түгел. Менә ул тыңламаган чагларында, кисезләнгән чагында, менә аны шундый вакытында ярата белергә, хата кылган вакытында ярата белергә, сиңа каршы сүз дәшкәндә, хәтта ярата белергә, ялгыш гамәл кылганда ярата белергә. Менә иң авыры шунда ана булуның, ата булуның. Рәхмәт Гөлназ ханым. Хөрмәтле хәзрәт, сезгә әти булу хисе ничек килде? Сөйләп китегез әле. Гомумән алганда, бала тугач, мин баланы көттем кыз кешене, берсен әйткәндә. Нигәдер күңелемдә Аллаһ Тәгаләдән дә шундый теләп, кыз булса Рахима исемен кушырыйм дип, гел шулай йөрдем. Рахима тугач, гаҗәеп каяндыр килде ул мөхәббәт. Мин уйламыйдым, мин ир кеше буларак уйлыйдым. Нинди инде ир кешенең балага карата мөхәббәте инде. Хәтта дип әйтсәк була инде, әти безне шуңкар яратадыр. Ә мин ничектер әллә ничек инде үземне хис итәдем. Ну бала туа инде ярар. Менә ул туды да беренче бала бит, без әле яшьләр. Хатын мине бүлмәдә калдырды, баланы карап тора әле, мин каядыр чыгып китте инде. Әллә сөтне алып килнәсе инде шунда. Үз эше белән. Мин
хатын сөйли инде аннары. Мин хәтерләмим. Мин керәм ди бүлмәгә. Бала җылый, син җылыйсың ди. Икегез җылап ятасыз ди. Ул әйтә, нәрсә булды ди? Син белмим. Ул җылый, мин җылыйм. Нәрсә эшләргә белмим. Әле яшь, аңламыйм. Менә шул бала үстерә, аннарсын икенче кыз туды. Шул бала икенче балага узгач, мин хатыныма әйттем, матурым әйтәм, мин белмим, аңламыйм мин. Аңламыйм, мин бүтән юк йөрәктә мәхәббәт икенче балага, юк. Менә шушы бала алды бөтен йөрәкне. Ул елмайды да, бер шылма, бу тугач монсында шулай. Юк, мен әйтәм, мин аңламыйм. Икенче тугач гаҗәеп мин аны ярата башладым. Шушы икенчене инде күтәреп, үбеп инде кызым, җаным, тәтием. Бераз еллар узды да, өченчегә барга дип ниятләнгәч, мен әйтәм, белмим инде матурым, юк инде, Латифаны кебек точно инде яратам. Шакира тугач инде гаҗәеп, мен әйтәм, әстәгъфирулла. Бер йөрәктә шуның кадәр урын булырмы инде ул мәхәббәткә? Аннары инде, я Раббым, эшкә бирдең икән ул урын мәхәббәт, дүртенчесенә дә бардыр инде ул дип. Дүртенчесендә тугач, Алланың рәхмәте юк. Каян килә? Әйтә алмыйм, аңламыйм. Тагын әле хөрмәтле фикердәшләр, сез икегез дә дини шәхес, балаларны дингә китерүдә нинди кыенлыклар бар бүгенге көндә? Хәзрәтне башка тапшыруда сөйләгән бер очрагы белән танышмыйм. Кызларның берсе, ялгышмасам шулай бит, әти мин вакытында бәйләрмен, әлегә салып торыйм дигән очрак бар диде ул. Нинди кыенлыклар туа, хөрмәтле фикердәшләр? Бу очракта Гөлназ ханымнан башлыйк. Гөлназ, сезнең дә бер кыз, ике ул бит. Бер кыз, ике ул, менә минем кыз инде теге подростковый авыр чорга якынлашты инде, менә 14 яшь туа, иншаллах. Теге әйтәм инде кияүгә бирергә дә күп калмады, бер баш зур үземнән. Шулай да менә субханалла, теге барыбер шөкер итәргә кирәктер инде, теге зарланырга түгел. Ничек дип әйтим, мин ул мәсьәлә хакында көн сайын уйлыйм дияр идем. Чөнки җаваплылык чыннан да бик зур. Борчыласың. Балаң синең дөрес юлдан китәрме? Намаз укырмы, яулыгын киярме, салмасмы? Менә намазларын укырмы, бөтен изге гамәлләр кылырмы, сиңа карата игелекле булырмы? Бер бөтенесен уйлыйсың. Вакыты җиткәч, без балаларны бераз җибәрә дә белергә тиеш. Ул балалар тормышта мөстәкыйль рәвештә дөрес итеп яшәп китә алсын өчен, потребитель булып калмасын, бөтенесен әтияне җилкәсендә калдырмасын өчен, үзләре дә җаваплы кеше буларак, мөстәкыйль кеше буларак яшәп китсен өчен. Һәм менә Аллаһ Тәгалә шушы чорны махсус биргән икән. Кызыклы бит, менә һәм китерә ул ди махсус чорлар ди менә икәү. Берсе ди улыгайгач, улы кешене менә авыр бит инде аны кабул итәргә. Ул да бераз баладан да бирәк, сүзләнә башлый. Ансын ди Аллаһ Тәгалә биргән ди менә без кешене җиңелрәк ахирәткә озатыр өчен. Чөнки без аны теге гел яратуны дәвам итсәк, безгә авыр аны менә ул үлеп киткәч, аны кабул итү, аның юклыгын. Бала белән дә шулай. Менә әгәр без гел шулай яратып, бөтенесен бала өчен эшләп барабыз икән, шушы яшьмерчә менә Аллаһ белән бераз кискен бәрешләр булып балмый икән, без аны менә мөстәкыйль тормышка җиңел генә җибәрә алмыйбыз икән. Менә хикмәте бар һәр нәрсәнең. Хәзрәтебез дини тәрбиясендерүдә сезнең очракта нинди кыенлыклар туды? Инде башка тапшыруда сөйләп тә киткән идегез, шуны дәвам итеп китик әле. Әле олы кыз белән безнең сөйләшү дә булды. Инглиз телен булай бик каты укыйлар инде. Хәзерге вакытта бит дөнья шул. Шунда да әти Кытай телен өйрәнәсем килә ди. Ярыймы? Ярыймы әйтәм кызым. Менә китереп Коръәнне яныма салып, мин ул Коръәнне любой җирдән ачып, бармак белән тертеп, шуннан хатасыз укый аласың икән. Бөтен тәҗвидләре белән. Нинди телисең, шул телне өйрән. Шунда сүз бирәм, бер дә калмаучы аламыйм, кирәк булса ярдәмне дә белдерәчәкмен. Менә иң әүвәл Коръәнне укый алсам, проблема. Яхшы әти үзе тапты, сөйләште. Әтием беренче остазым инде. Мин ислам диненә башым белән шуңгач дисәң була, намазга бастым, мәктәп чорында. Әйтәм бит, кичкенә генә брошюркалар, китаплар. Менә ул китаплар алып кайтам да, әтидән акча аласың, китап аласың. Әти бик шатланадыр китап укыганга. Китап укый, все. Дини китап бик яхшы. Әмма ләкин бер әйберне эшлидер әти. Һәр дисәң кич керәдер бүлмәмә. Улым нишисең? Әти китап укый монда тир агып дигәндәй йөрәк яна бит инде монда хәзер, име? Дин, Аллаһ. Әти нәрсә укыйсың улым?
Мен әйтәм, менә шундый китапны. Карыйдыр, улым, миңа бер кичкә генә биреп торса, шуны укып алыйм әле. Миңа да кызык булып китте. Мен инде әти, субханалла, дини китапны алды укырга, шатлана әтигә тоттырам. Әти ала аны, кичкырын, әти, әлхамдулилlah, шөкер, аның скорочтение бар. Ул бик тиз укыйдыр, бик күп китап укыйдыр ул. Ул менә шул китапны карап чыгадыр иде, икенче көнгә утырадыр икән шешкәндә, улым, ә син теге китапта менә шундый әйберне укыдыңмы? Мин аны белән килешмим ди, әти әйтә. Ага, мәйтәм, нәрсә микән бу? Мин уйлана башлыйм, ник килешми икән? Без аның белән сөйләшә башлыйбыз. Менә шул вакытта әти мине дөрес юлга күндерде. Үз фикере белән китаплар, мин укыйм, ул аны укый. Бу мөһим. Авырмы? Авыр. Кыенмы? Кыен. Нәрсә карыйсың, һәр Аллага шөкер, минем библиотека ылыкыс кирип, башта миннән әйтәдер, әти, нинди китапны укыйм микән? Моны укыйм микән? Моны укыйм микән? Ага. Хәзер инде ул миңа өйрәтә. Әти, син теге китапны әйткәнең бит, шул китапта шулай язылган. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер. Әгәр дә алар шулай укысалар, киңәшләсәләр, бик әйбәт. Интернетта төрле сайтлар бар. Дин буенча өйрәнәм дисә дә, Алла сакласын, кирле хотлы сайт эченә кирип китеп, менә аны минемчә бик мөһим телевидениедә әйтергә. Чөнки безнең мөселман гаиләләр, татар гаиләләр, алар бәлки гаиткә җириятиләре, бәлки җомгага да җириләр, имма. Кай вакыт уразаларын да тотар, 5 вакыт намазны укымаса да, без аларга әлхәмдүлиллаһ шөкер, безнең мөселман халкы дибез бит инде. Әмма гыйлемнәре җитми. Баласы 5 вакыт намазга баса, интернетка кирип китә, әллә нәрсәләр укый, мәҗлескә кирәсең, анда монсы да ярамый, тегесе дә ярамый, булар бөтенсе кафирләр, тагын нәрсә, әллә нинди сүзләр. Каян алган ул аны? Безнең нәрсә, муллалар аны сөйли, сөйләми. Безнең абыстайлар аны өйрәтә, өйрәтми. Безнең китапларыбызда нәшрияттә чыгам улай бер. Юк. Каян күргән ул аны? Кирле хотлы сайтларга. Менә монсы кыен. Үземдә кыз белән шулай булды. Мин бит инде бер төрле өйрәтәм иде. Берсендә кайтты да намаз укыйбыз. Айда кызым әйтәм, намаз укырга кирәк, ахшам җитте. Карыйм, мин инде укыган идем, кызга тегән насихат буларак кына әйттем, әйдә исенә төшердем, әйдә кызым укы. Карыйм, бу кулларын күтәрә әле, тегән минекән сайын. Кызым әйтә, мин сиңа алай өйрәтмәдем бит. Каян әйт? Ә мин ди менә мәчеткә кергәч, бер апа килде дә, син дөрес эшләмисең, булай эшләргә кирәк дип әйтте ди. Кызым әйтә, мин ничә ел сиңа өйрәтәм? Син минем алай иттереп, минем намаз укыганымны күргәнең бармы? Юк ди. Ә нишләп әйтәм, син исемен дә белмәгән. Ниндидер шәт ят бер апаның сүзенә колак салдың да, монда ничә ел буе синең тырышлыгыңны менә бер мизгелдә юк итте. Оялу ничек килеп чыгар? Алла сакласын. Ул менә ничектер теге сизмичә дә калырга мөмкин. Хәтта менә кайчагы минем гаилә дуслары да күп инде менә. Кемдер теге тырыша, саклый, телевизордан да саклый, каратмый, ул телефонда бирми. Бер инде драмасында карамый, сериалында карамый, күрми. Ләкин мәктәпкә килә дә, мәсәлән, яшүсмер вакытка җиткәч, баланың да сораулары күп. Бу дөньяда менә башкалар башкача яши, нишләп мин болай яшим дип, алар киресенчә менә каты бәрелешәләр инде әти-әниләре белән. Анда ишраклар бик күп. Көз көне хезмәтеңне җимешләрен җыяр вакыт, әлбәттә бу вакыт килеп җитәр, иншаллаһ. Картлык көнеңдә балалар тәрбияләүдә ничек уңай нәтиҗә алырга? Хөрмәтле Гөлназ ханым, хөрмәтле хәзрәт, кайсы каналга күчерсәң дә мирас булып сулышып яткан чорда. Әйдә шулдан башы Гөлназ ханым сездән башлык куйылды. Имам Газалинең менә шундый бер кызыклы ни бар менә, нишләптер теге истә калган бер фикерен генә китерәм. Бала тәрбиясен өстәл әдәбеннән, ашау әдәбеннән башлагыз дип әйтә ул. Ул менә шундый кызык кына бер генә җөмлә бит инде, нәрсә инде бу? Ашау әдәбе нәрсәсен әдәпсез ашыйбызмы дип уйламыйсың да ул хакта. Ләкин менә бергә утырып ашау, ризыкка карата хөрмәт. Ул ризыкны пешергән кешегә карата хөрмәт. Димәк, әти-әниеңә карата хөрмәт. Ул ризыкны алып кайткан кешегә хөрмәт. Сиңа әти-әниеңә шушы ризыкны биргән Аллаһ Тәгаләгә шөкр ит. Бөтенесен үз өчен алган бит. Күпме кешенең тырышлыгын менә шул ашаудан да башласа, ул да тәрбия. Һәм менә кичкенә генә әйберләр көн саен кирпич ул сине картлыкка кадәр илтә. Андый мәсьәләләр алар бетми. Алар вакыт ияк мәсьәләләр кеше күзенә күренмәскә дә мөмкин. Хәзер менә карап торасың, мин инде теге 3 бала тәрбияләгәч, үзем дә теге баланы да уйлыйм, башка кешеләр белән танышканда да кешенең ничек
ризык ашаганына да игътибар итәсең, гомумән ризыкка мөнәсәбәтендә дә, кеше белән сөйләшүендә дә, ничек исәнләшә белүендә дә. Менә гади әйберләргә без күбрәк игътибар итәбез. Мирас бүлгәндә балаларыңа васиятнама калдырырга кирәк. Менә күптән түгел бер абыстайны күмдек. Безнең мәчеттә күп мәйетләр узаткан, шундый Аллаһ шөкер мәдрәсәдә укыган абыстай. Балалары чакырдылар да, хәзрәт Ясин укып ал инде, бик авыр хәлдә әбиебез. Шунда миңа алып чыгарып бирделәр кәгазь, васиятнаманы язып куйган абыстай. Шуны хәзрәт без укып чыктык, аңлап бетерә алмадык. Мин укый башладым, анда дини сүзләр бар, шул сүзләрне аңлата җылап утырдылар. Балаларым, мине иманлы кеше буларак кабул итегез. Мин Ханафи мазхабында шундый, значит, белем алган, Аллаһка шөкер, халыкка хезмәт итәргә тырышкан, анда нәрсә генә юк. Шул сүзләр арасында малны бүлгәндә шәригать кушканча бүлегез. Миннән калган малны алар җылый, аны шункай хөрмәт иткәннәр әбиләрен. Гаҗәеп. Минемчә, алар хата эшләмәс. Шуның кадәр хәтта васиятнаманы да язып калдырган. Минемчә, әгәр дә балалар әти-әнисен яраталар, хөрмәт итәләр икән, һәрбер бала ул шул әти-әнинең җимеше. Бу да минем җимеш, бу да минем җимеш. Бер-берегезне рәнҗетәсез икән, минем йөземә тикерәсез. Мин рәнҗетәсез димәк. Чөнки һәрберсендә миннән бер өлеш бар. Шунда берсендә кичкенәсе килә инде. Абый мине обижать итә. Мин килдем дә әйтәм, улым әйтәм. Менә син аны рәнҗеткәндә, мин дә рәнҗим. Син мине дә рәнҗеткән кебек. Ул сине рәнҗетсәм әйтәм, мин синең өчен дә шулай кайгырам. Син әйтәм, мине шулай рәнҗетәсең, шулай дип кайшаганда әйтә. Әнигә барга ярамый. Әти әйтә, малайлар, сугышас икән, подвалга төшеп сугышыгыз. Анагыз күрмәсен. Әнигезне рәнҗетмәгез. Малай кеше сугышып үсә инде ул. Әти шулай әйтә. Әнигезне рәнҗетә күрмәгез. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр, аерым бер нәтиҗәләргә килдек бугай. Әлегә балалар тәрбиясе темасын ябып, фикерләшү өлешен тамамлык та тагын да кызыклырак нәтиҗә өлешен аяк басыйк әле. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләребез, нәтиҗә өлеше булайрак башкарыла. Хөрмәтле хәзрәт, хөрмәтле Гөлназ ханым, сез бер-берегезгә бер сорау әзерләргә тиеш. Ул сорау я бүгенге балалар тәрбиясе темасына кагылган булырга тиеш, яки инде сезнең эшчәнлегегезгә турыдан-туры бәйләнгән сораулар булырга тиеш. Мөмкин балалар тәрбиясе белән менә хәзрәтнең эшчәнлеген дә кушып йөрергә Гөлназ ханым, яки инде хәзрәт китап һәм балалар тәрбиясен кушып сорау әзерләргә. Кайсыгыз әзер, рәхим итегез. Гөлназ ханымнан башлыйк, әйдәгез. Гөлназ ханым, хәзрәтебез көтә. Мин инде менә хәзрәтнең бүген генә белдем, 4 кыз бала әтисе икәнен, шуңа күрә шул мәсьәләдә сорауым. Кыз балаларны тәрбияләү бер төрле, ир балаларны тәрбияләү бер төрле дип әйтәләр инде. Менә минем үземнең кыз да бар, малайлар да бар. Шуңа күрә менә шундый шәхси кызыксынам әти-әни буларак, барыбер бит инде күз аллыйсың, балаң нинди булыр, балаңны ничек тәрбияләргә кирәк, ниндидер идеалларың синең барыбер бар башыңда. Әле ул андый була дигән сүз түгел, шулай да менә ярар, сезнең 4 кызыгыз бар. Малайыгыз булса, ничек тәрбияләр идегез? Бик кызык сорау хәзрәт. Бик кызык сорау, белмим. Белмим. Чын барлыкта әйтәм. Йөрәктә тагын урын булырмы бу мәхәббәткә дәйме 5нче мәхәббәт? Хәзер шанам инде булыр, Алла йөрсә. Булыр. Әмма ничек малайны тәрбияләү? Бәлки әти-әнинең тәҗрибәсенә карап, алар бит безне 3 малайны тәрбияләгәннәр. Әмма ләкин сез ул сорауга яхшырак җавап бирерсездер. Чөнки сездә кыз да бар, малай да бар. Сездә ул мәсьәлә тәҗрибә яхшырак. Әмма ләкин әлбәттә кыз белән малайны тәрбияләү анда аермасы бар. Мияны бер нидер тапшыруда аңлатканым бар. Имамлыктан тыш бит инде психологиягынан да укырга туры килде. Менә шул мәсьәләдә мин бераз үземә ачыш ясадым. Бездә күпчелек вакытта малайны тәрбияләгәндә аңар берәр нәрсә авыртып китсә, сугылса, яра җылама инде, син ир кеше бит инде, җылама. Кыз баланы син телисең теләмичә кочаклап, кызым, кил җаным, кил тәтим, кил матурым, кил, нәрсә авырттымы, бер уф итәм, бер нитәм. Малай кешегә улым баста бар, битеңне жу, син нәрсә, син ир кеше.
Менә монда урыслар әйткәндә запрет на чувство включается. Менә бу мәсьәләне ясамас идем. Әгәр дә миндә малай булса, мөмкинчелек кадәр улым авырттымы? Авыртты әти. Җыла улым. Җылау да кирәк. Ул бит җылауны Аллаһ Тәгалә безгә нәрсәгәдер биргән. Анарда да файда бар бит әле. Күзгә дә файда бар анда, Аллаһка шөкер. Ага икән күз яшең, аксын улым. Әйе. Шул вакытта аның менә шушы мөхәббәт, хатын кызга карата йомшак булу шуннан да тәрбияләнеп килә, минемчә. Әгәр дә без катылык белән бәрелсәк, син ир кеше бит инде, җылама, нитмә, күз яшеңне түкмә. Димәк, син күрсәтмә аны. Аннан соң аның хатыны жарашак инде. Мине ирем ярата микән, яратмый микән, аңлый да алмыйм. Әйе, нигә? Чөнки аңар ул хисне, син бер төрле хискә ишекне яптың икән. Димәк, ул бөтен хисләргә ишекне яба, ул аны слабость дип күрә. Менә шул мәсьәләдә мин бераз гына акцент ясар идем. Әгәр дә миндә малай булган булса, бераз ул мәсьәләгә мин бик җитди карар идем. Бик зур рәхмәт хәзрәт фикерегез өчен. Менә шундый җавап булды. Сез җаваптан канәгатьме, Гөлназ ханым? Әлбәттә. Хәзрәтебез хәзер инде менә Хозур нәшриятының баш мөхәррире Гөлназ ханым Сидиковага сездән сорау. Күптән башта җири инде бер китап язырга. Башта 2 китап бар инде. Язылмаган гына. 2 китап. Әмма ләкин язган вакытта язучы ул бит инде бер яктан талант аның бар. Икенче яктан миндә ул кадәр гыйлем юк, әдәби гыйлем юк китап языр өчен. Әмма структура китапның башта бар. Ничегрәк ул китапны язалар? Бармы ул шундый функция дип әйтик, китапны аңлату һәм дөрес яза белгән кеше ул фикерне дөрес иттереп язу. Менә шул фикер бар. Минем кызым әйтте инде, әти борчылма, мин үскәч язармын ул китабыңны дип әйтеп куйды инде үзенчә. Әмма ләкин менә шундый сорау бар. Хаталанмасам, ниндидер бер классикта мин кайдыр укыдым, Достоевский булырга мөмкин. Ул үзе язмаган, ул сөйләп торган, аның хатыны артыннан язып барган дип, бәлки мин хаталанам. Хәзрәт монда фурсаттан файдалана инде. Әлбәттә. Рәхмәт итегез. Җавапны көтәбез. Мин дә шундый кызыклы гына искә төште. Берсендә без бит инде хәзрәтләр белән шактый еш аралашабыз, алар эш буенча да киләләр еш кына. Бер хәзрәт өйләнмәгән, үзе берсендә килде. Менә минем хатыным филолог, берәр редактор булсын иде дип килде. Менә махсус нәкъ шундый ният белән. Чөнки күренеп тора инде идеяләре күп, аның үзенчә теге үз күзаллаулары бар, ләкин ул аны бер калыпка сала алмый, бер формага кертә алмый, китап буларак тәкъдим итә алмый. Менә ди шундый бер ярдәмчем булсын, хатыным редактор булса, филолог булса, башкарып чыгар иде, шалт иттереп дип белә. Ничек дип әйтәм, сезнең сорауга җавап бу гади, бу инде чынлап та редакторлык эше белән турыдан-туры бәйле. Редактор бит инде һәрдаим китап белән эш иткәчтен, ул китапның структурасында, телендә, бөтенесен күзаллый, стилистикасында без андый мәсьәләдә ярдәм күрсәтәбез. Мәсәлән, хәзер, ягъни сез турыдан-туры идеягыздан башлап, чыкканчы китапның тышлыгына, дизайнына хәтле барысында килешеп бергә эшләү мөмкин. Авторы сез буласыз, без редакторы булып калабыз, аңа караган, чөнки фикерләрнең авторы сез. Субханалла. Тел ягыннан да без барысында хаталарында тикшерәбез. Без гомумән менә Хозур нәшриятында без 3 төрле редакторы ясыйбыз дип әйтгәндәйме. Берсе каноник редакторы, ул дини яктан тикшерү, шәригать белгечләре белән киңәшләшеп эшләнә. Безнең үзебезнең экспертный совет бар. Һәм шулар белән без шәригать ягыннан да дөрестлеген тикшерәбез. Аятлар, хәдисләр нинди китерергә мөмкин, ниндиләрен өстәргә мөмкин, ниндиләрен өстәргә кирәк түгел, дәлилләре нигезсез дип инде. Икенче яктан бу инде стилистик редакторы теленең менә бер төсле булуын, әллә нинди урам телендә түгел, менә халыкка аңлаешлы да булсын, чөнки әле безнең әйтәләр бит инде максатчан аудитория бар. Синең нинди аудиторияга карап телең дә шундый булырга тиеш. Әгәр син берәр нинди югары уку йортларында укучы студентлар өчен язсаң, аларга бер төрле кирәк. Аларның инде стилистикасы, теле бөтенләй башка төрле. Әгәр син гади халык өчен язасың икән, гади татар малае, гади татар кызы өчен, анда теле
бераз җиңелрәк, аңлаешлырак булырга тиеш. Шул ук вакытта матурлыгы да югалырга тиеш түгел, шулай бит инде. Тел матур булмаса, аны кабул итү бик кыен. Шуңа күрә һәм өченчесе инде мондый хаталарга тикшерү, корректорлык эше дип әйтәм инде мин аны. Мондый мәсьәләләрдә бер китапмы, 2 китапмы, теләсәгез 10 китапта эшләргә мөмкин. Килегез, без инде рәхмәт. ишекләребез ачык. Безнең менә бер мисал булды. Бер генә дә түгел, без шулай хәзрәтләр белән китаплар чыгарганыбыз да булды. Алар кайчагында төрлечә була инде, YouTube'тагы роликларында җибәрәләр, вәгазь буларак сөйләгән, анда аудио WhatsApp'тагы сообщениеларны да без инде текст буларак үзебез язып, аннан соң тикшереп, аннан расларга хәзрәтнең үзенә җибәреп, менә шулай да эшләгән булды. Ягъни мин ахырдан, мәсәлән, менә китап буларак кулына черновикны тоттырып, менә хәзрәт хәзер укып чыгыгыз да, шушы сүзләргә подписываюсь, мин моны әйттем дип әйтерлек булсын дип, менә шулай теге киңәшләшеп эшләйбез. Әлбәттә, инде ул теге редактор монда үз фикерләрен өстәргә мөмкин, ул аны киңәш буларак, рекомендация буларак әйтеп җибәрә ала авторга. Автор теге мин килешсә, ул аны нитә инде менә раслый, һәм без аны тыгып җибәрәбез матур гына инде китапка. Килешмәсә, куймыйбыз. Рәхмәт, Гөлназ ханым. Чынлап та Хозур нәшрияты белән Нияз хәзрәт Закировның уртак китаплары чыгу насыйп булсын. Амин. Хәзрәт җаваптан канәгатьме? Бик тә. Баш мөхәррир җавабыннан. Субханалла. Менә ничә иләк аша үтеп, шушындый уңай нәтиҗә килеп чыга икән китаплардан да, күз тимәсен. Хөрмәтле Нияз хәзрәт, хөрмәтле Гөлназ ханым, бүгенге тапшыруга вакыт табып килгәнегез өчен Аллаһның рәхмәтләре булсын. Алла бирсә, матур, нәтиҗәле, хәерле тапшырулар булсын иде. Амин. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә дә бүгенге тапшыруны караганыгыз өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Һәм Алла бирсә, чынлап та бүгенге тапшыруларыбызның зур файдалары киң җәмәгатьчелеккә дә барып җитсен иде. Ва без акырын гына бүгенге тапшыруда кемнәр катнашканын кабаттан исегезгә төшерәбез. Беренче катнашучыбыз ул безнең гаилә мәсьәләләрендә специальләшкән дини белгеч, мәркәзебезнең Иман Нуры мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Закиров. Хөрмәтле җәмәгать, Аллаһның рәхмәте яусын безне тыңлаган өчен, караган өчен. Чираттагы катнашучыбыз Хозур нәшриятының баш мөхәррире Гөлназ Сиддиқова иде. Бик зур рәхмәт, Аллаһ разы булсын. Ә без сезнең белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сау булыгыз.